Good morning, students. Jai Gurudev. Let's start next lecture 37. In previous lecture, we have done inelastic collision. I am sure you all have done this question. Laws of motion and dynamics of system of particles. Okay. Now, in previous lecture, we have done inelastic collision. Now, time to the next question, that is elastic collision. As I told you, collision it means athrama. Okay. Now, in elastic collision માં આપણે શું કીધું હતું કે before collision is greater than after collision, right? That we prove and that we start. In this elastic collision that કે અહીંયા જે collision છે એની પહેલાની એનર્જી ને પછીની એનર્જી both are equal. Okay? Elastic collision માં જો ખાસ યાદ રાખજો હું બોલું inelastic એટલે પહેલામાં inelastic હતું આવી રીતે inelastic આમાં થશે inelastic બંને સેમ ન લાગે ઇન શોર્ટ આજે હું બધું ઇલાસ્ટિક નું જ કહીશ ઓકે ઇલાસ્ટિક કોલિઝન માં સપોઝ વી હેવ અહીંયા ક્વેશ્ચન માં ડિવિઝન છે 1 ડાયમેન્શન એન્ડ 2 ડાયમેન્શન मतलब के कोई भी बे बॉडी છે એક ડાયમેન્શન માં વેલોસિટી ગતિ કરશે ને બીજું છે 2 ડાયમેન્શન માં right now we are taking 1 dimension. Okay, so 1 dimension, suppose we have two bodies, that one having a mass m1 and another body having a mass m2. Okay, mass m1 having a velocity moves from traveling with velocity v1 and another mass is traveling with velocity v2. Okay, here v1 is greater than v2. You can understand જો કોલાઇડ થવો હોય તો કઈ રીતે થઈ શકે કે આગળનું જે v2 વાળું છે એની સ્પીડ v2 છે ઓછી હોય v1 ની વધારે હોય એટલે એક ફેઝ એવો આવશે કે v1 છે એની જોડે શું થશે કોલાઇડ થશે ટકરાશે ઓકે આ વન ડિરેક્શન કેમ કે બંને એક જ ડિરેક્શનમાં મોશન કરે છે ઓકે ઇઝ ઇટ ક્લિયર here we have two bodies m1 and m2 m1 having a velocity v1 and m2 having a velocity v1. Here velocity v1 is greater than v2. After some time, body mass m1 and m2 both are collide to each other. Okay, after collision, મને ખોટા સ્પેલિંગ થી બહુ એલર્જી છે એટલે તમે ખોટા લખતા નહીં. After collision, the mass m1 having a velocity v1 dash and mass m2 having a velocity v2 dash. Must remember last is inelastic collision છે માં બંનેની velocity collision પછી સેમ લીધી હતી એ elastic નો કેસ છે inelastic નો અહીંયા elastic collision છે એમાં બંનેની velocity છે different આવશે. Okay, now as per the conservation momentum m1 v1 is equal plus m2 v2 is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash. Is it clear everyone? Okay, આ before collision case છે after collision આવી રીતે હતું. after collision શું થયું mass m1 છે એની સ્પીડ v1 જેટલી વેલોસિટી થઈ ગઈ m2 છે એની v2 જેટલી થઈ અને as per the conservation of momentum m1 v1 plus m2 v2 આ before collision is equal to after collision. Is equal to after collision. Okay, now એક માસ માટેનો અને બીજા માટેનો સિમ્પ્લિફિકેશન કરવું હોય તો આ રીતે કરી શકાય m1 v1 minus m1 dash v1 dash is equal to m2 v2 dash minus m2 v2. Okay, now m1 v1 minus v1 dash is equal to m2 v2 dash minus v2 is
This is the equation 1. This one is equation 2. Okay. આ equation આપણે લીધું. Now, શું કરવાનું છે? Kinetic energy. Now we are taking a kinetic energy. In previous question આપણે શું લીધું હતું કે after collision કરતા before collision ની kinetic energy વધારે. પણ એ inelastic માટે, for elastic collision the kinetic energy before collision and after collision both are same. So now kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. Okay. Kinetic energy before collision કેટલી થશે? સિમ્પલી પહેલા મળે તો એવી જ રીતે લેવાનું થશે 1/2 m1 v1 square plus 1/2 m2 v2 square is equal to 1/2 m1 v1 dash square plus m2 v2 dash square. Okay. જે રીતે લાસ્ટમાં લેતા હતા એ જ રીતે લેવાનું થશે. નાવ 1/2 બધેથી કેન્સલ. એકમાં તો લખતા જ ભૂલી ગઈ હતી. ઓકે. તો હવે અહીંયા m1 વાળા છે અને અહીંયા m2 એવી રીતે છે. તો આને બંનેને એક સાઈડ લઈ લઈએ. તો m1 વાળા એક સાઈડ લઈએ એટલે શું આવશે? m1 v1 સ્ક્વેર માઈનસ m1 v1 ડેશ સ્ક્વેર is equal to m1 v2 dash square minus m2 v2 square. આ રીતે થશે સિમ્પ્લિફાઈ. ઓકે. નાવ m1 બહાર કાઢીએ તો v1 minus v1 dash square is equal to અહીંયા બંને m2 આવશે. હા, m2 v2 dash square minus v2 નો સ્ક્વેર. હવે જોવો તમે અહીંયા v1 square minus v1 dash square છે આ જ. હવે અહીંયા આ જે છે એમાં આપણે જો બહાર કાઢીએ આ વેલ્યુ જે છે એને અને આને બંનેને શું કરવાનું થશે? ડિવાઈડ કરવાનું થશે. Equation 3. Now if we divide equation 3 and 1, તો હવે અહીંયા જો હું આવી રીતે કરું 3 divided by 1, તો 3 પહેલા લખીએ અહીંયા કઈ રીતે થશે? m1 v1 square minus v1, જો અહીંયા v1 square minus v1 dash square is equal to m2 v2 square minus v2 dash square minus v2 square. છેદમાં અહીંયા આ પહેલું છે એ લખું જો પહેલા જ after collision અને before collision વાળું હતું m1 v1 plus m2 v2 is equal to m2 v2 sorry m1 v1 dash plus m2 v2 dash. હવે અહીંયા આ ઇક્વેશન આપણે લખેલું છે, સાથે સાથે લખતા જજો, જો નહીં લખવું હોય તો નહીં ખબર પડે. હવે અહીંયા જો v1 ડેશ સ્ક્વેર અને 1 વાળું છે એમાં બે સ્ટેપ બનાવ્યા, પણ ખબર છે આવી રીતે જ્યારે આવે x સ્ક્વેર માઈનસ y સ્ક્વેર તો એનું શું થાય? x પ્લસ y અને x માઈનસ y આ રીતે થશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો હવે અહીંયા જે v1 અને v2 છે એને એવી રીતે બનાવવાના, v1 અને v1 ડેશ વાળા સ્ટેપ. તો કઈ રીતે થશે? m1 v1 સ્ક્વેર નું જે છે એમાં શું કરશું? v1 પ્લસ v1 ડેશ v1 માઈનસ v1 ડેશ. ઓકે, નાવ હિયર અહીંયા આ રીતે કર્યું, પછી આ ઇક્વેશન છે એનું શું કરવાનું થશે? આ ઇક્વેશન ને આ સાઈડ લઈ લઈએ, m1 v1 પ્લસ આ m1 v1 ડેશ અને આ સાઈડ લેશું એટલે શું આવશે? m1 v1 ડેશ નેગેટિવ સાઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આ સ્ટેપ છે અહીંયા આ રીતે લખીએ m2 v2 ડેશ માઈનસ v2 ડેશ પ્લસ v2 ડિવાઇડેડ બાય આ સીધું સ્ટેપ લીધું હોત તો પણ ચાલે. આપણે જે સ્ટેપ આપ્યું એના નીચેનો સ્ટેપ તો થોડું ઇઝી પડે સિમ્પ્લિફિકેશન. m2 v2 ડેશ માઈનસ m2 v2. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન. અહીંયા m1 ને સબ્જેક્ટ બનાવ્યા એટલે v1 માઈનસ v1 ડેશ એટલે આ કેન્સલ થઈ જશે, m1 b કેન્સલ. So here v1 plus v1 dash is equal to, અહીંયા બે થશે v2 dash minus v2 વાળો સ્ટેપ કેન્સલ, m2 કોમન કાઢશું એટલે બી કેન્સલ.
So the equation that is v2 dash minus v2. So the plus. So the final equation that is dash वाला बनने एक साइड करिए तो v1 minus v2 is equal to v2 dash minus v1 dash. So that here we can say that the difference between velocity 1 minus 2 is equal to 2 dash minus 1 dash. It means we can say that separation after collision and before collision the velocity here that much decrease and here it increase है. જેટલી અહીંયા ડિક્રીઝ થાય છે એટલી જ અહીંયા થાય છે. અહીંયા v1 માઇનસ v2 છે ને અહીંયા 2 માઇનસ 1 છે. મતલબ કે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે કોમન રહે છે. અહીંયા જેટલું ડિક્રીઝ થાય છે ત્યાં એટલું ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સો ધેટ વી કેન સે ધેટ હિયર કન્ઝર્વ મોમેન્ટમ કન્ઝર્વ થશે. અને આ મેથડથી આપણે છે વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરી શકીએ. વેલોસિટી ઓફ સેપરેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેલોસિટી ઓફ એપ્રોચ. Velocity of separation is equal to velocity of approach. This happen after collision and this happen before collision. मतलब के सेपरेशन थी ત્યાંથી લઈ અને ફાઇનલી ના ડેસ્ટિનેશન પહોંચ્યા ત્યાં સુધી બંને વચ્ચે કેવું રહેશે વેલોસિટી બોથ આર ઇક્વલ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ elastic collision. Simply here we can say that elastic collision such a helpful topic. Okay, अपन एम થાય કે velocity क्या होता है. This equation is very helpful to find the elastic proportion, elasticity and velocity and material કોઈ પણ બનાવવા માટે આ બહુ હેલ્પફુલ થાય છે. સ્પેશિયલી જ્યારે ટાયર્સ બનાવીએ ત્યારે વ્હીકલ્સ બનાવવામાં આ બધા ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ હોય. ધેટ્સ વાય આ બધું છે કોન્સેપ્ટ છે ત્યાંથી યુઝ થાય. ઓકે, now v1 v2 વચ્ચે બંનેનું રિલેશન તો મળી ગયું. now if you want to find v1 dash and v2 dash last question માં બી આપણે એવું ફાઇન્ડ કર્યું હતું, રાઈટ? પહેલા v1 v પછી છેલ્લે ફાઇન્ડ કર્યો હતો. ઓકે, સો v1 dash minus v2 dash minus v1 dash અહીંયા આપણે આ બંને v2 dash અને v1 dash ની જો વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો શું કરવું? લેટ્સ સી. તો એના માટે સ્પેશિયલી એક તો આ ઇક્વેશન જો ફર્સ્ટ અને સપોઝ આપણે ઇક્વેશન 3 આપીએ અને આપણું જે ઇક્વેશન 1 હતું આ ઇક્વેશન 1 હતું યાદ હોય તો જો આ 3 અને 1 જે છે સોરી 3 અપાઈ ગયું છે અહીંયા 4 આપીએ આપણે અને આ ઇક્વેશન આપણું 1 હતું. If you remember m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash. Now here if we multiply by m2 equation 4 multiply by m2 then after minus equation 1. So આ રીતે કરીએ ને તો આપણને રિઝલ્ટ મળશે. લેટ્સ સી. અહીંયા સિમ્પલી બીજું કંઈ ન કરી શકાય. પહેલા એક તો અહીંયા m2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો શું થશે? m2 v1 minus m2 v2 is equal to m2 v2 dash minus m2 v1 dash. ઓકે, હવે v1 અને v2 સપોઝ છે એના સિવાયના બધા સ્ટેપ છે એ ગાયબ કરવા છે. m2 v1 minus m2 v2 તો એના માટે શું કરવું પડશે? આનામાંથી માઇનસ કરીએ. if we minus this m2 v1 minus m2 v2 minus આ સાઈડમાં લખીએ તો શું આવશે? m1 v1 minus m2 v2 is equal to m2 v2 dash minus m2 v1 dash minus m1 v1 dash minus m2 v2 dash. રાઈટ? આ પહેલા બંને સ્ટેપ લખ્યા, દેન આફ્ટર આ બંને સ્ટેપ લખ્યા. અહીંયા માઇનસ સાઇન થશે એટલે શું થશે? માઇનસ થઈ જશે. હવે આમાંથી જેટલા કેન્સલ આઉટ થતા હોય એ પહેલા કેન્સલ કરવાના. Just a minute. I hope there is no ઓકે આઈ એમ રાઈટ. સાચું જ છે. પણ હવે શું કરવાનું રહેશે? આપણે v1 અને v2 છે ને કોમન કાઢવાના રહેશે. v1 વાળા જે સ્ટેપ છે એ બંનેમાંથી v1 કોમન કાઢીએ તો શું થશે? m2 minus m1 v1. હવે આ બંને જે છે એમાંથી m2 કોમન કાઢીએ તો શું થશે? સોરી અહીંયા તો 2m2 v2
ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા v1 ડેશ અને v2 ડેશ છે એ બંનેને કોમન લઈએ તો શું થશે અહીંયા v2 ડેશ વાળા જે સ્ટેપ છે એ ઉડી જશે ઓકે આપણે v1 ડેશ શોધવું છે એટલે v2 ડેશ કોઈ પણ બેમાંથી એક ઉડવું જોઈએ અહીંયા v2 ડેશ ઉડ્યા જો ખાસ અહીંયા આપણે m2 વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા ત્યારે v2 ડેશ ઉડ્યા હવે v1 ડેશ ઉડાડવા છે ત્યારે શું કરવું પડશે m1 થી મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે ઓકે હવે આ બંને વચ્ચે છે એમાં v1 ડેશ કોમન નીકળે છે એટલે શું બચશે માઇનસ m2 માઇનસ m1 આ બંનેને પ્લસ કરવો એટલે શું કરીએ આપણે આગળ નેગેટિવ સાઇન લખી નાખીએ ક્લિયર આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આનું કરી નાખ્યું હવે મારે ફાઇન્ડ કરવું છે v1 ડેશ તો v1 ડેશ ને આ સાઈડ લઈ લઉં v1 ડેશ વાળું આખું સ્ટેપ છે આ સાઈડ લઈ લીધું મેં m2 પ્લસ m1 આ સ્ટેપ આખો પહેલી સાઈડ ઢાળે એટલે શું વધશે 2m2 v2 માઇનસ m2 માઇનસ m1 v1 ઓકે હવે v1 ને સબ્જેક્ટ બનાવો હોય તો શું કરીએ v1 ડેશ અહીંયા ડેશ છે એકચ્યુઅલી યસ હવે 2m2 v2 upon m2 plus m1 minus m2 minus m1 m2 plus m1 v1 this is the equation of v2 dash v1 sorry v2 dash also no v1 dash correct so simply પહેલું એક ખાસ યાદ રાખવાનું જે આપણે શોધવાનું છે એના સિવાયની બધી જ વેલ્યુ ચાલે મતલબ કે બિફોર કોલિઝનમાં માસ m1 m2 હતું અને વેલોસિટી v1 અને v2 હતું તો એટલી વેલ્યુ છે એ આપણને ઓલરેડી ખબર છે એ ઇક્વેશનમાં બચે તો ચાલે બચવું શું ન જોઈએ આમાં તો કે અહીંયા જે ઇક્વેશન છે એમાં બચવું એ ન જોઈએ કે જે આપણે ઓલરેડી શોધવાનું છે મતલબ કે v1 ડેશ અને v2 ડેશ એ છે એ બધું નીકળી જાવ છે એટલે બાકીનું ચાલે આઈ હોપ આ તમને સમજાણું ન સમજાણું હોય તો તમે તમારી રીતે સિમ્પ્લિફિકેશન કરો એટલે તમને રિઝલ્ટ છે એ મળી જશે ઇઝીલી સિમ્પલી શું કરવાનું છે પહેલાં આ જે ઇક્વેશન છે એને m2 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું ધેન આફ્ટર એ જે m2 વાળું ઇક્વેશન મળે એમાં એને આમાંથી બાદ કર્યું ઇક્વેશન 4 માઇનસ ઇક્વેશન 1 જો લખેલું છે ક્લિયરલી ઓકે હવે નેક્સ્ટ આ v1 ડેશ આ રીતે મળ્યું હવે v2 ડેશ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો શું કરું હિયર આઈ એમ ટેલિંગ યુ કે અહીંયા જુઓ આપણે કહ્યું હતું m2 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું એટલે આ બંને ઉડ્યા હવે m1 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું એટલે આ ઉડી જશે m1 v1 ડેશ આપણે કાઢવાનું શું છે જો v1 v2 ડેશ શોધવું હોય તો v1 ડેશ ને કાઢી નાખવું પડે તો આ કાઢવા માટે સિમ્પલી એ છે હું તમને આપીશ હોમવર્કમાં એ કરી અને તમારે નાખવાનો એના માટે આ રીતે કરવાનું રહેશે ઇક્વેશન 4 મલ્ટીપ્લાય બાય m1 માઇનસ ઇક્વેશન 1 અને ફાઇનલી એ જે રિઝલ્ટ મળે એમાં v2 ડેશ છે અને સબ્જેક્ટ બનાવવાનો થશે and from this method we will get to v1 dash and v2 dash is it clear so અહીંયા આ કેસ છે complete થશે let me learn again શું કહ્યું આ ક્વેશ્ચનમાં again I start this question okay in starting we are taking two bodies one body having a mass m1 and velocity v1 another body having a mass m2 and velocity v2 right both are going in one direction one dimension if a v1 is greater than v2 after some time they collide with each other and after collision the velocity of mass m1 is v1 dash and velocity of mass m2 which is v2 dash okay now with the in elastic collision the momentum conserved from that sentence we can say that m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash this is the equation 1 then after simplification માટે આપણે શું કરશું v1 dash અને v1 વાળા એક સાઈડ લઈ અહીંયા લખશું v1 minus v2 dash minus v2 equation 2 થઈ ગયું ઓકે આ ઇક્વેશન then after શું કરવાનું રહેશે આ ઇક્વેશન મળી ગયું પછી આ ઇક્વેશન પરથી હવે નેક્સ્ટ ઇક્વેશન લખવાનું રહેશે તો કાઇનેટિક એનર્જી બંનેની આફ્ટર અને બિફોરની જે છે એ બંને સેમ લેવાની આફ્ટર કોલિઝન કાઇનેટિક અને બિફોર કોલિઝન કાઇનેટિક આ બંને ઇક્વલ લેશું બંને ઇક્વલ લેશો એટલે શું થશે બંને 1/2 m1 v1 સ્ક્વેર બધી જ સાઈડ જે ઇક્વેશન છે એ લખવાનું રહેશે પ્લસ 1/2 m2 v2 સ્ક્વેર is equal to 1/2 m1 v1 dash square plus 1/2 m2 v2 dash square
બધેથી 1/2 કેન્સલ થઈ જશે m1 v1 વાળું જે છે એક સાઈડ બંને m1 વાળા લઈ લઈએ તો શું વધશે v1 સ્ક્વેર માઇનસ v1 ડેશ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2 v2 ડેશ સ્ક્વેર માઇનસ v2 ઓકે આ v1 સ્ક્વેર અને v1 ડેશ સ્ક્વેર વાળું ઇક્વેશન છે જો અહીંયા બી એ જ ઇક્વેશન છે ઓકે તો હવે શું કરશું ઇક્વેશન 3 જો સીધું લઈ લેવાય મેં ત્યારે 1 લીધું હતું અહીંયા હવે જો એક વખત એક્સપિરિયન્સ વધી ગયો એટલે સમજાઈ ગયું ઇક્વેશન 1 ની શું લેવાનું 2 ઓકે 2 લેટ્સ સો એટલે શું થશે v1 માઈનસ v2 છે આનું શું થશે x સ્ક્વેર માઈનસ y સ્ક્વેર નો x પ્લસ y અને x માઈનસ y જેમાં માઈનસ y વાળું છે ઉપર નીચે કેન્સલ થઈ જશે ફાઇનલી we will get the result v1 minus v1 plus v1 dash is equal to v2 dash plus v2 અને આના પરથી આપણને મળશે v1 minus v2 is equal to v2 dash minus v1 dash equation મળ્યું now from this equation we can say that after is equal to separation અને જે લાસ્ટમાં અપ્રોચ છે બંને કેવા મળ્યા ઇક્વલ મળ્યા હવે આપણે v1 dash અને v2 dash ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે ઇક્વેશન 4 લીધું અને આફ્ટર શું કરશું આપણે ઇક્વેશન 4 મલ્ટીપ્લાય બાય m2 માઈનસ ઇક્વેશન 1 આ રીતે કરશું એટલે આપણને v1 dash ની વેલ્યુ મળશે અહીંયા m2 ની જગ્યાએ m1 મલ્ટીપ્લાય કરશું એટલે v2 dash ની વેલ્યુ મળશે and these two values are for elastic collisions velocity after collision પછીની આ બંને વેલોસિટી થશે નાઉ આના જે સ્પેશિયલ કેસીસ છે એ આપણે જોઈએ સ્પેશિયલ કેસીસ નાવ ઇન સ્પેશિયલ કેસીસ આપણે જે સિમ્પલી જોઈએ છે એ જ વસ્તુ પ્રેક્ટિકલી અહીંયા થિયોરિકલી મેથેમેટિકલી પ્રૂવ કરવાની છે સિમ્પલી આપણે ઘણી બધી વખત જોયું છે કે સપોઝ કોઈ એક બે પર્સન છે એમાં જો m1 મતલબ કે હું છે મારી વેઇટ એકદમ હેવી છે મારું વેઇટ એકદમ હેવી છે અને હું જો કોઈ લાઇટ બોડી સાથે બેઠી સપોઝ આઈ એમ 90 kg weight I have a 90 kg weight હું 90 કિલોની હોય ને સામે 30 કિલોનું વ્યક્તિ આવે અને હું ભટકાઉં તો શું થશે તો એક કેસ જોવો હોય તો શું કરવું પડે સપોઝ m1 અને m2 here we are taking m1 and m2 જો અહીંયા હવે બે જ વસ્તુની જરૂર પડશે સિમ્પલી v1 dash અને v2 dash એ બંને જોશે v1 dash અને v2 dash ની વેલ્યુ તમારે જે ફાઇન્ડ કરવાની છે મેથેમેટિકલી ની આઈ હોપ કે તમે કરી લીધી હશે હું અહીંયા ડાયરેક્ટલી બંને વેલ્યુ છે એ લખું છું v1 dash ની વેલ્યુ જે છે એ આ રીતે છે m1 minus m2 divided by m1 plus m2 v1 minus 2m2 divided by m1 plus m2 v2 and our v2 dash ની value that is 2m1 v1 divided by m1 plus m2 minus m1 minus m2 v2 okay these are the two value of v1 dash and v2 dash now હવે શું કરવાનું છે પહેલાની તો આપણને વેલોસિટી ખબર છે કે આટલી સ્પીડે જાય પણ આફ્ટર કોલિઝન એમાં શું રિઝલ્ટ આવે જોવું હોય તો ફર્સ્ટ કેસ ધેટ ઇઝ ઇફ m1 ઇઝ ડબલ ટ્રિપલ ગ્રેટર ધેન m2 m1 ની કમ્પેરિઝનમાં m2 બહુ નાનું હોય मतलब જે રીતે મેં કીધું હું 90 કિલોની છું સામે 6 કિલોનું વ્યક્તિ ઊભું છે તો m1 ની 90 કિલોની સાપેક્ષે 6 કિલો છે એ કેવું થશે નેગ્લિજિબલ આપણને ખબર જ છે બહુ હેવી વેઇટ હોય ને ધારો કે 100 કિલો કે 102 કિલો હોય ને એમ કે મેં 4 કિલો થયું તો આપણે એવું કહીએ ખબર કે દરિયામાંથી એક ખૂબ ઓછું થાય તો શું ફેર પડે મતલબ કે નેગ્લિજિબલ છે તો અહીંયા સપોઝ હું એવી રીતે કહું કે ઇફ m1 ઇઝ ટુ મચ ગ્રેટર ધેન m2 તો અહીંયા શું કરવાનું રહેશે m2 છે એને m1 ની સાપેક્ષે 0 ધારીએ નેગ્લિજિબલ છે એવું ધારીએ તો અહીંયા v1 ડેશ છે એમાં શું આવશે v1 ડેશ શું બની જશે જો v1 ડેશ ના બંને કેસમાં જોઈએ તો અહીંયા m1 m2 v1 અહીંયા m2 છે 0 m1 upon m1 plus m2 માઇનસ અહીંયા 2m2 છે એટલે આ કેસ તો કેવો થઈ જશે ઉપર m2 0 લીધો એટલે આ શું થઈ ગયું 0 થઈ ગયું અહીંયા v1 તો હવે અહીંયા m1 upon m1 plus m2 છે આ 0 એટલે આ શું વધ્યું m1 upon m1 આ m2 0 છે તો v1 આવ્યું અહીંયા છેલ્લે શું બચશે 1 into v1 so thus v1 dash is equal to v1 અને v2 dash માં શું ચેન્જ થશે એ જોઈએ v2 dash is equal to
હવે અહીંયા હું m2 0 મૂકું તો શું થશે? અહીંયા 2m1 upon m1 થશે. m2 0 મૂકી દીધું, અહીંયા m2 0 અને અહીંયા 0 એટલે શું બચશે ત્યાં? માઇનસ m1 upon m1 થશે કે નહીં? ઓકે, તો અહીંયા શું થશે? 2 m1 upon 1 minus 1 is equal to 1. v2 dash is equal to sorry આ તો નીકળી જશે ને, અહીંયા v2 આવશે માઇનસ, અહીંયા આવશે v1. v2 dash is equal to શું મળ્યું આપણને? 2v1 minus v2 આ રીતે મળશે. v2 dash is equal to 2v1 minus v2 તમે સિમ્પલી અહીંયા મેથેમેટિકલી કરી શકો છો. મારા કરતાં કદાચ મેથ્સ તમારું બેટર જ હશે. m1 એ છે એના કરતાં m2 કરતાં એટલું બધું મોટું છે કે આપણે m2 ને નિગ્લિજિબલ કરી શકીએ, મતલબ કે 0 જ હોય. તો રિઝલ્ટ શું આવ્યું? v1 dash is equal to v1 અને v2 dash is equal to 2v1 minus v2. From this case we can say that ke heavier body, if the heavier body collide with light body, there is no change in velocity of a heavier body. પહેલા જેટલું મોશન હતું એટલું જ પછી રહેશે. v1 dash અને v1 બંને ઇક્વલ છે. ઇટ મીન્સ વી કેન સે ધેટ કે પહેલા અને કોલિઝન પછી બંને જે પહેલું માસ છે હેવી બોડી છે એના વેલોસિટીમાં કોઈ ચેન્જ આવતો નથી. અને આ જે v1 v2 ડેશની વેલોસિટી છે એ કેટલી થઈ ગઈ? જો v1 ડેશ એટલે શું થઈ ગયું? 2v1 ઇટ મીન્સ કે પહેલા જે માસની જે વેલોસિટી છે એના કરતાં ડબલ. સો દેટ આઈ કેન સે ધેટ જો લોઅર હાયર બોડી છે કોઈ લોઅર બોડી સાથે ભટકાય તો શું થશે? એની વેલોસિટી ડબલ, મતલબ કે ઇટ કેન ફ્લાય ઓવર, ઉડી જાય. હવે આપણે ઘણી વખત કહીએ છીએ કે જો હું તારા પર જાઉં, તું મને મારતો હું તો ક્યાં ઉડી જાઉં, રાઈટ? એ આના ઉપરથી કહી શકાય કે ઇફ એની હેવિયર બોડી કોલાઇડ વિથ એની લાઇટર બોડી, there is no change of velocity in higher body, but lighter body can fly over. Velocity becomes double than heavier body. પહેલા હેવિયર બોડીની વેલોસિટીથી ડબલ થઈ, પોતાની વેલોસિટીથી નહીં, પેલું જે હેવિયર બોડી જે સ્પીડમાં દોડતું આવતું હતું પહેલાંની એની વેલોસિટી, હું અહીંયાથી દોડતી જાઉં છું ને એની સાથે ભટકાવું છું તો મારી વેલોસિટી તો જેટલી છે એટલી જ રહેશે. હું જેટલી સ્પીડે દોડતી આવતી હતી એટલી સ્પીડની ડબલ સ્પીડે તો એ ઉડી જશે. સો ધીસ ઇઝ ધ કેસ 1. ઇન્ટરેસ્ટિંગ, રાઈટ? કે બહુ મજા આવે કે શું થાય કે જોરથી ભટકાય તો શું ઉડી જાય, એટલી કેપેસિટી એની છે. તો આવું કોલિઝન થાય ત્યારે આવી રીતે થાય છે સિમ્પલ. નેક્સ્ટ કેસ છે સપોઝ m2 ઇઝ ડબલ ગ્રેટર ધેન m1. હવે એનો ઓપોઝિટ કેસ લેવાનો છે. m2 ઇઝ ડબલ ગ્રેટર ધેન m1 મતલબ કે જે અહીંયા હું પાછળથી આવું છું, જે હું પહેલા આવું છું, હું ધીમે ધીમે મારું માસ ઓછું છે અને હું કોઈ જાડા વ્યક્તિ ભટકાઉં. સિમ્પલી આપણે પ્રેક્ટિકલી આપણને ખબર, હું એકદમ વેઇટમાં હળવી છું, આવું ઘણી ટીવી હોય બતાવે કોઈ હેવી વ્યક્તિ મારે તો એ પોતે જ પડી જાય. પહેલાં જે હેવી બોડી છે એમાં કોઈ અસર થશે નહીં. તો અહીંયા હવે મેથેમેટિકલી જોઈએ કે હું આની કોઈ વ્યક્તિ જોડે ભટકાઉં છું, મારું વજન છે સપોઝ 20 કિલો છે, સામે 90 કિલોનો ઊભું છું, હું એની સાથે ભટકાઉં છું, then what happens? ઓકે, તો હવે m2 છે m1 શું લેવાનું થશે? અહીંયા કમ્પેરેટિવલી 0. ઓકે, તો અહીંયા v1 ડેશ છે એમાં જો આપણે m1 0 લઈએ તો શું થાય? જો આ m1 0 માઇનસ m2 m1 upon m2 એટલે આ કેવું આવશે? નેગેટિવ આવશે. કેમ? તો કે આ જે છે એ 0 છે એટલે માઇનસ છે એ નેગેટિવ સાઇન બચશે એટલે આ માઇનસ v1 આવ્યું. ઓકે, માઇનસ 2m2 upon m1 m1 0 થઈ ગયું, 2m2 upon m એટલે શું થઈ ગયું છે? એમાં 2 m2 કેન્સલ થઈ ગયું એટલે ખાલી શું બચશે? 2v2. v1 dash is equal to minus v1 minus 2v2 અને v2 dash is equal to શું થશે? અહીંયા m1 0 એટલે આખું સ્ટેપ કેવું થઈ ગયું? 0 માઇનસ અહીંયા આ 0 પણ અહીંયા આ માઇનસ આવશે એટલે માઇનસ m2 divided by અહીંયા 1 ખાલી છેદમાં શું બચશે? m2 એટલે m2 વધી જશે, ઉડી જશે એટલે અહીંયા માઇનસ v2 so that here v2 only. નેગેટિવ નેગેટિવ પ્લસ એટલે v2 ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ v2. આજે મેં જે રીતે કીધું એ રીતે જ કે લાઇટ બોડી છે કોઈ હેવી બોડી ઊભું હશે અને એની સાથે ભટકાશે તો શું થશે? આ જે બોડી જે v2 ડેશ છે જે હેવી બોડી ઊભું હતું એની વેલોસિટીમાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવે. v2 ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ v2 જ બચશે, એની વેલોસિટીમાં કોઈ ચેન્જ આવશે નહીં. કોના વેલોસિટીમાં ચેન્જ આવશે? v1 ડેશની વેલોસિટીમાં.
એની ડેશની વેલોસિટી એટલે કેવી વેલોસિટી એવી જોવો તમે નેગેટિવ, મતલબ કે એ જેટલી સ્પીડે ગયું હતું એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં આવશે. અને ગેટિંગ મે પોઈન્ટ કે જેટલી સ્પીડે ભટકાણું હતું એ આગળ ફોરવર્ડ નહીં જાય, કેવું આવશે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં. નેગેટિવ સાઇન શોઝ ધેટ કે પાછું આવશે. આપણને ખબર છે કે ચોથી વસ્તુ વ્યક્તિ ભટકાય છે, આપણે આવું બોલાવ્યું ઘણી કોમ્પિટિશન એમાં બતાવે એકદમ જોથી ભટકાય, પેલું એટલું હેવી હોય આમ ઊભું જ રહી હલે નહીં, તો પેલું આવીને જાતે જ પડી જાય. રીઝન શું? સોરી. So this is case 2. કે જે બોડી છે એ હેવીયર છે એની વેલોસિટીમાં મારે ચેન્જ નહીં આવે જો કમ્પેરેટિવલી બીજું બોડી છે એ એક્સ્ટ્રા લાઇટ હશે તો. નાઉ હેવીયર બોડી કન્ટિન્યુઅસ ટુ ઓકે. હવે એ જે બે ઇક્વેશન આવ્યા હતા એનું જ કામ હતું. હવે તમે જોઈ લેજો એમાં ઇક્વેશનમાં કે ઇફ ધ હેવીયર બોડી, જે પહેલું હેવીયર બોડી છે આપણે અહીંયા તો પહેલાં મેં તમને શું કીધું હતું કે M2 છે ની થોડી સ્પીડ હતી અને પાછળથી લાઇટર બોડી થયું તો એ હેવીયર બોડીની સ્પીડમાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવે. હવે હેવીયર બોડી છે તો ઊભું જ રેખાય અને કોઈ લાઇટર બોડી ભટકાય તો શું થશે કે એક્ઝેક્ટ જેટલી સ્પીડે આવ્યું હતું એક્ઝેક્ટ એની ડબલ સ્પીડે. રીઝન શું તો કે આપણે જે ઇક્વેશન લીધું હતું, સપોઝ અહીંયા આ ઇક્વેશન હતું ને v2 dash is equal to m1 v1 upon m1 plus m2 minus m1 minus m2 upon m1 plus m2 v2. હવે ઇક્વેશન છે. હવે મેં એવું કીધું કે જો માસ m1 અને m2 છે એમાં m2 છે એની જગ્યાએ વેલોસિટી જ નથી તો v2 કેવું થઈ જશે 0. પહેલા એની વેલોસિટી 0 હતી એની જગ્યાએ જ ઊભું હતું અને m1 છે v1 વેલોસિટીથી જાય અને હા m1 છે એનું શું લેવાનું છે આપણે 0, કેમ તો કે બહુ લાઇટર બોડી છે તો શું થશે v2 dash is equal to m1 0 એટલે આ સ્ટેપ તો 0 જ માઇનસ આ જે છે m1 minus m2 એમાં m1 0 લેવાનું છે એટલે અહીંયા આવશે શું માઇનસ m2 upon m1 plus m2 એટલે અહીંયા શું આવી વેલ્યુ m1 0 એટલે m2 v2 એટલે એ તો એક્ઝેક્ટ સમજાણું v2 dash is equal to minus v2. ઓકે, આ રીતે થશે મતલબ કે એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં એટલી જ સ્પીડ જેટલી સ્પીડ થાય એટલી જ સ્પીડે પાછું જશે. આ ગેટિંગ મે પોઈન્ટ નેગેટિવ સાઇન શોઝ ધેટ કે પહેલામાં કંઈક વેરિએશન આવતું હતું, થોડીક ઓછી સ્પીડ આવતું હતું. જો એનામાં સ્પીડ હશે તો ઓછી સ્પીડ આવશે, જો ટેબલ જ હશે ને તો શું થશે જેટલી સ્પીડે ગયું હતું એક્ઝેક્ટ એટલી જ સ્પીડે છે રિટર્ન આવશે. ઓકે, આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? ધીસ આર ધ સ્પેશિયલ કેસીસ ઓફ ઇલાસ્ટિક કોલિઝન સ્પેશિયલી ફોર વન ડાયમેન્શન. આપણે એક વન ડાયમેન્શન માટે કમ્પ્લીટ કર્યું. નાઉ ધ નેક્સ્ટ ધેટ ઇઝ 2 ડાયમેન્શન. 2 ડાયમેન્શન છે એ આપણે એક કામ કરશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લેશું. તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ. એક ક્વેશ્ચન બાકી છે એ અને 2 ડાયમેન્શન બંને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કરશું. સો ટુડે ઇઝ elastic collision and elastic collision માં for one dimension that we have done today. as ઘણી વખત આ બી પૂછાય છે. so must prepare collision માં elastic collision one dimension. is that clear? okay, now thank you. અને હા, ઘણી વખત ઇલાસ્ટિક કોલિઝન છે કેટલા માર્ક્સમાં પૂછવાનું છે એના પર ડિપેન્ડ કરે. જો 2 માર્કમાં પૂછવાનું હોય તો એના સ્પેશિયલ કેસીસ છે એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી. જો વધારે માર્ક્સમાં પૂછાય તો જ એના સ્પેશિયલ even so many times they are doing like that કે collision explain collision 5 માર્કમાં પૂછાય તો બી ક્વેશ્ચન બહુ લેન્ધી થઈ જાય. કોલિઝનમાં ઇલાસ્ટિક અને ઇનઇલાસ્ટિક બંને લખવાના થશે. તો પછી જ્યારે એવું પૂછાય ત્યારે ઇલાસ્ટિક કોલિઝન છે એનો જે મેથેમેટિકલ છે એ બહુ શોર્ટ કરી નાખવાનું. ઝડપથી આપણે બહુ શોર્ટ ઇક્વેશન્સમાં લખવાનું અને સ્પેશિયલ કેસીસ છે એ ડિનોટ કરવાના. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? ઇફ યુ હેવ એની કાઇન્ડ ઓફ ક્વેરી ધેન મસ્ટ આસ્ક. થેન્ક યુ.